ఓం నమో వెంకటేశాయ. కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయుడు కొండలంత వరములు గుప్పెడువాడు. ఎవరు ఏ వరాన్ని కోరుకుంటే ఆ వరాన్ని అనుగ్రహించేటటువంటి మహానుభావుడు స్వామివారు. కళ్యాణోత్సవం ప్రారంభమైంది, వీక్షించే భాగ్యం కలుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి భక్తితో వీక్షిద్దాం. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించే భక్తవరేణులందరికీ సాదర స్వాగత నమస్సుమాంజల వైశిష్యాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ తిరుమల దివ్యక్షేత్ర గోపుర ప్రాకారములతో ఆధ్యాత్మిక భావనాయుక్తమైనటువంటి విధానముతో ఏడుకొండలవాడు జాలిగుండెల రేడు శ్రీశేషశైల గరుడాచల వెంకటాద్రి నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యామని చెప్పబడేటటువంటి సప్తాచలాధీశ్వరుడు స్వామి. అదిగో చూడండి, ఆ పుష్కరిణిని దర్శించిన వెంటనే కళ్యాణ మంటపంలోకి వచ్చాం. భక్తితో వీక్షించే భక్తులు, మరి భక్తుల కొరకు భగవంతుడు, భక్తుల మధ్య భగవంతుడు, భక్తుల యందు భగవంతుడు. కాబట్టి భక్తితో వేడుకునే వారందరికీ స్వామి దర్శనం కలుగుతుంది. ఆ మంత్రాలను వింటూ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిద్దాం. ज्ञानं समर्पयामि आवाहयामि आत्मं समर्पयामि आर्घ्यपाद्यागमने यादवपुत्रापयामि ज्ञानादमनोत्तरस्वाय पूजयामि स्वामिकृष्णाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः अनपाय नमः स्तोत्रवद्ये नमः जयाय नमः स्तोत्रवद्ये यादवपुत्राय नमः निवेदयामि निवेदयामि आवाहन पुनराज्ञपाद्यागमने यादवपुत्रापयामि समर्पयामि स्वप्नेतहं करोमि स्वस्तिप्रोक्तमस्तु राजाप्रियतां प्रियतां प्राजापतिः साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पावाने साम्यन्तु सुभानेतः सुभानवद्धन्तां सुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पावाने साम्यन्तु सुभानेतः सुभानवद्धन्तां सुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पावाने साम्यन्तु सुभानेतः सुभानवद्धन्तां सुभाने अनो देवा अमन्तु नोयताविष्टोर्वचकर्मे प्रदभ्यासप्रदामभिः इदं वैष्णवचकर्मे वेदानितदेवदं समूढवस्य पाहं सुरे तेन पदाचकर्मे गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोत्तर्माणि वस्यते यतो रदानिमपदे इन्द्रसयज्जस्यकः तद्विष्णोत्तरमं पदगं तदा पश्यन्ति सूरयः चक्षुरादितं तद्वै प्रास पण्डवोजाग्रवां दस्सन्दते विष्णो जगत्परमं पदं भद्रं कर्णे विसृजाम देवाः भद्रं पश्येवाग्रविचित्राः यो पुण्यमस्तु शुभमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलेश्वर्यमस्तु अप्रदमस्तु शिवस्तु शिवपद्मस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेपरते वैवाहिकोचाङ्गकर्मस्तु प्रबन्धः प्रबन्धो हस्तनभोजा विश्ववेदाः तत्नष्टादिमेकनेमितदादु वैवाहिकोचाङ्गकर्मस्तु प्रबन्धो रुद्रास्वाम्ये मित्रं जयमितदेन्नो अस्तु अनुराधान् विजावर्धयन्तः शतं देवेमितरदासवीराः नमो नमो भवति जायमानोन्नाङ्केतुषुषा मेतग्रे भागं देवेभ्योमितदाद्यां चन्द्रमास्तरदीर्घमायुः भ्रमंतो वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः भविष्यमयो भुवस्तानोद्येतदादन महेरणाय चक्रमे योजवदमो रजस्तस्य बाधेतनः उदतेरपमातरः तस्मादरं गमामवायत्रेक्षयाय जिन्मदाम् आभोजने आजनः होमानाजुवाजनः पवित्रेण वेचष्णेः यद्भूता सापुनातमान् पुरन्तमादेव जनाः पुरन्तमनवादयन् पुरन्तविश्वायवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण व्याजेज्यते अग्ने कृत्नादिन सम्प्रणः यद्देवेत्रमच्युषे अग्ने कृतमन्तरः ब्रह्मतेन पुण्यमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुण्यमहे वैश्वदेवे पुनदे देव्यागादे यस्य भक्तेस्तनो भावेत पुष्टाः तया मदन्त शतमाध्येग अयज्ञस्यामपि तयोरयेन वैश्वानस्म विर्मापदादो वादप्राणेन श्रमयोपोः ज्ञावापनवेपयसापयोभिः तदावरिज्ञेमापुनिताम् बृहस्पतिर्दर्शनः वाचैष्ठे वमन्मः अग्ने दक्षे पुनाहिम येन देवा पौनतः येनापो दिव्यङ्गतः तेन निम्भेन ब्रह्मण इदं ब्रह्म पुण्यमहे भौमानेरज्येते ऋणवेतमृतगम्रणं सर्वगं स परमस्तादे दुरितं मातरिस्वन भौमानेर्यो अध्येते ऋणवेतं मृदोर्सः तस्मै नरस्वतेनः क्षीरकं सर्वमनोदकं भवमाने सुस्तेने सुदगाहे पयास्पतेः ऋषभे सम्प्रदोरसः ब्राह्म
ब्राह्मणेषु तवानुदिशन्तुनः इमं लोकमदोऽहं तामासमर्दयन्तुनः देवै देवै समावृताः पौमाने स्वस्तेने तदगाहे कदस्ततः विषवेशमृजोरजः ब्राह्मणेषु गम्यधं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वरीते सह मा पुनादो सोमस्वतन समेज्यं यमो राजा प्रपुनादमान् यादवे दोमोद्यञ्जामुनादो तज्जम्यो रावणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओद्यं दिगादपेक्षितं तन्नो अस्तु द्विपदे जम्योपदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः राज्यां विजयने विजयमाद्यन्तां दक्षिणायां विजयमाता पितरो देवद्वेजमाद्यन्तां वेद्यान्निजे गन्धर्वाब्जनां देवर्णे जोमाद्यन्तां वेद्यान्निजे यज्ञपति संवत्सरत्वे जोमाद्यन्तां वेद्वायां दिजे औषधयोगनत्वे ज्योत्वे जोमाद्यन्तां अदरायां दिजना वेदोत्वे जोमाद्यन्तां उषत्तेनाय नमः वरुणाय नमः हिनादानं वृद्धापदादानं स्थापयामि क्षेमार्थं शोभनार्थं पुनरागमनाय च ఆగమార్థంతు దేవానాం గమనార్థంతు రాక్షసాం కుర్యాత్ ఘంటారవం చేవ తత్ర దేవతాహ్వాన లక్షణం. గణగణ గణగణమని ఘంటానాదాన్ని అర్చక స్వామి వారు మోగించడంలో ఆంతర్యం ఆగమశాస్త్రంలో అలా చెబుతూ ఉన్నది. ఇక కళ్యాణాన్ని భక్తితో నిర్వర్తించే అర్చకులు, వీక్షించే భక్తులు, అందించే శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్, ఇవన్నీ కూడా స్వామి అనుగ్రహ వైశిష్యానికి తార్కాణాలుగా విరాజిల్లుతూ ఉంటాయి. సృష్టిలో ఏది జరగాలన్నా సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మను సృష్టించినటువంటి మహానుభావుడి అనుగ్రహం ఉండాలి. అలాంటి అనుగ్రహ వర్షాన్ని అందరిపైన కురిపించే భగవంతుడు సర్వసర్వం సహా చక్రవర్తిగా విరాజిల్లుతూ అందరికీ ఆనందదాయకమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో దర్శన భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడే, ఇది చాలా విశేషం. నేటి కళ్యాణోత్సవం లోక కళ్యాణ జగత్ కళ్యాణకారకం. అందున నేడు రేవతీ నక్షత్రం. కాసేపట్లో వింటాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతో భూదేవీ నామ్ని కన్యామని చదువుతారు వారు. మరి అటువంటి ఓర్పుకు ప్రతీకైనటువంటి భూదేవి అమ్మవారి అవతార వైశిష్యం చూడండి. అక్కడ మృణమయ పాత్రలు, వాటిలో పవిత్రమైనటువంటి జలాన్ని ఉంచి సజ్జ అంకురార్పణ అనే అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. మహానుభావులు విఘ్న మహర్షి ఎంతో శ్రమకోర్చి తాను అనుసంధానం చేసినటువంటి ఆగమశాస్త్రమే తిరుమలలో విశేషంగా ఆవర్తకమై విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. అనేక రకములైన పుష్పాలు, ద్రవ్యములు, నవధాన్యములు, ఏ ఏ ద్రవ్యాలు వినియోగించాలని శాస్త్రం చెబుతోందో ఆ ద్రవ్యాలన్నింటినీ కూడా వినియోగిస్తూ, అదేవిధంగా గుడం సమర్పయామి అంటే బెల్లాన్ని అక్కడ వినియోగిస్తారు ప్రధానంగా. ఇవన్నీ నిర్వర్తిస్తూ అంకురార్పణ కైంకర్యం. దేవతలంతా ఆనందంగా ఉన్నారట. ఆడరో పాడరో అత్తరో జనులు అంటాడు కదా అన్నమయ్య. తర్వాత కళ్యాణంలో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విశేషం ఉంది. విశ్వక్సేన ఆరాధనలో విశ్వక్సేన వారిని ఆవాహన చేశారు. నిర్విఘ్న కురుమే దేవా సర్వకార్య సర్వదాని. పుణ్యాహవచనంలో శుద్ధి పుణ్యాహవచన కైంకర్యంగా నిర్వర్తించారు. తర్వాత ఇది అంకురార్పణ. దేవతలంతా కూడా ఆనందపడేటటువంటిది, దిక్పాలకులందరూ కూడా సంతోషపడేటటువంటిది దేవదేవుని కళ్యాణం. అందుకనే దేవుని పెళ్ళికి అందరూ పెద్దలే అంటారు. కాబట్టి భగవంతుడి దగ్గర ఎవరూ తక్కువ కాదు, అందరూ సమానమే. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా ఆయన ఒక సమాంతర ధర్మాన్ని చెప్పాడు. సమాంతర న్యాయము, సమాంతర ధర్మము, ఈ రెండూ కూడా ఈ సమాజానికి చాలా అవసరమని
చాటి చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. ఆయనే వెంకటాచలపతిగా ఇక్కడ వేంచేసి దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. ఇది నిత్య కళ్యాణోత్సవ వీక్షణ భాగ్యం. ఇతడే మనకు రక్ష అని భావించే వారికి త్రేతాయుగంలో శ్రీరామరక్ష, ద్వాపరయుగంలో వాసుదేవ రక్ష, కలియుగంలో వెంకటేశబాహిమాం శ్రీనివాస రక్షమాం అని ఆ రక్షకుడు భగవంతుడు కాబట్టి, రక్షించేవాడు ఆయన కనుక, రక్షించబడేది మనం కాబట్టి వీక్షించేది రక్షాబంధనం. దీనికే ప్రతిసర బంధనం అంటారు, కంకణధారణ అంటారు. ఏది ఎలా అన్నప్పటికీ భగవంతుడి అండ మనకున్నంత వరకు, కొండల కోనేటి రాయన యొక్క అండ మనకున్నంత వరకు, నిండుగా మెండుగా అండగా నీడగా తోడుగా భగవంతుడు మన చెంత ఉన్నంత వరకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు మన చెంతకు రావు, ఏ విధమైనటువంటి దోషములు మనకు అంటవు, దేని వలన ఎవరి వలన మనకి ఇబ్బంది కలగదు అని ప్రహ్లాదుడు, ధ్రువకుమారుడు వీళ్ళ చరిత్ర చూచినప్పుడు మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది పౌరాణిక నేపథ్యంలో. కాబట్టి రక్షా భగవంతుడే సర్వస్వముని నమ్మాలి. ముందు మనం నమ్మాలి ఆయన్ని. నీవే దిక్కుగానే వేరెవరి దిక్కు అని అడగాలి. అదిగో వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం, అర్చక స్వామి వారు పఠించే మంత్రాలు. తర్వాత స్వామి అనుగ్రహం కలిగినప్పుడు మరిన్ని విశేషాలను తెలుసుకుందాం. अनन्तमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आर्घ्यपाद्याचमनीयादिचित्रोपचारां समर्पयामि नानादपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि ओम अनन्ताय नमः शेषाय नमः नागराजाय नमः सहस्रशीर्षाय नमः धूपदीपालङ्करणार्थमक्ततां राजयामि गुरोबलनिवेदयामि ताम्बूलं वदिष्यत ताम्बूलनिवेदयामि आवाहनाधिष्ठानदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयादिचित्रोपचारां समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदो भवन्तु। हरे ओम स्वस्ति नो ममेतामस्विना भगस्वस्ति ध्यातितरे हनुमः स्वस्ति मूढातुरो ददातु स्वस्ति द्यावा प्रतरे रोचेतुना स्वस्ति एव यमपब्रवामहे सोमं स्वस्ति मूढस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वाकरं स्वस्ति स्वध्यादित्या भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानचोरग्नं स्वस्ति देवा मन्त्रः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रत्पाद्वामतः स्वस्ति मित्रा वरुणः स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कुते स्वस्ति वन्दाम नोद्रेमसो ज्याचन्द्रमसालवः पुनर्ददाजनदासं गामवहे स्वस्ति अनन्तार्यक्षमनिष्ठनेमे महद्भूतं वायसं देवतानाम् असृग्नमिन्दर्शकपद्यस्व नावामेवारेहेम ममजमाङ्गेरसङ्गयं दुस्तात्रयमनसात्राक्षं तैतपाणिनं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादे समयन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम् అంటారు అర్చక స్వాములు శుభగం శుభమని. వింటారు భక్తులు ఆనందంగా. ఏది శుభదాయకమంటే గోవిందనామం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. రక్షాబంధన కైంకర్యం. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద మనందరికీ దర్శింపజేస్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించేటటువంటి భాగ్యాన్ని పొందిన అర్చక స్వామి వారు భక్తులందరికీ కూడా ఆ కంకణాలు దర్శింపజేస్తున్నారంటే ఇది సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర అనుగ్రహం. అందుకనే మీనాకృతే కమటకోల నృసింహవర్ణన్ స్వామిన్ పరస్పర తపోధన రామచంద్ర శేషం శ్రీరామయదునందన కల్కి రూప శ్రీ వెంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపజ్యే. ఈ ఒక్క శ్లోకంలో భగవంతుడి అవతారాలు నిండి ఉన్నాయి. మహానుభావుల వారు ఎలా అందించారు ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రపత్తిని మనకు అంగరంగ వైభవంగా స్వామి కళ్యాణం వీక్షించేటప్పుడు జయ జయ సోమక దానవ సంహర మందరధారి వరాహరే జయ జయ సోమక దానవ సంహర మందరధారి వరాహరే జయ నరసింహ త్రివిక్రమ భార్గవ రామ పరాత్పర దాశరథే జయ జయ శంఖ సుదర్శన శోభిత కుండల మండిత గండయుగా జయ జయ శ్రీశ హరే వరదాయక వెంకటనాయక పాలయమాం. మత్స్యావతారంలో వేదములను కాపాడి కూర్మావతారంలో మందర పర్వతాన్ని అమృతం పుట్టడానికి కారణమై వరాహావతారంలో భూమాతను రక్షించి నారసింహావతారంలో ప్రహ్లాదుని కాపాడి శ్రీ నరసింహ జయ నరసింహ జయ నరసింహ అని పిలిపించుకుని వామనావతారంలో సృష్టినంతా కొలిచి
రామావతారం పరశురామావతారంలో ధర్మాన్ని కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేసి పితృవాక్య పరిపాలన కట్టుబడి, రామావతారంలో సాక్షాత్తు పితృవాక్య పరిపాలన ధుర్నిర్వై విరాజిల్లి, కృష్ణావతారంలో మిగిలిన అవతారాలు ఎందుకో చెప్పినటువంటి మహానుభావుడివి కాబట్టే పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవం ఈగోయిగి అన్నటువంటి ఓ గోవిందా, గోకుల బృంద, నీ దక్షిణహస్తానికి కంకణధారణ అంటే మాకందరికీ కూడా నీవు రక్ష అని. అందుకనే నారదుడు జపించే నారాయణ మంత్రము, చేరి ప్రహ్లాదుడు పలికే నారసింహ మంత్రము, ధ్రువకుమారుడు చెప్పే వాసుదేవ మంత్రము, హనుమంతుడు జపించే రామమంత్రము, ఎన్ని మంత్రాలైనా చేరేది భగవంతుడి చెంతకే. అలాగే అమ్మవార్లకు కూడా అర్చక స్వామివారు నారీణాం వామహస్తంచ అన్నట్లుగా అర్ఘ్యపాద్యాచమనేది కైంకర్యాలతో శ్రీదేవి అమ్మవారి వామహస్తానికి అదే కంకణధారణ జరుగుతూ ఉన్నది. లక్ష్మీరమణ గోవిందా గోవిందా అందాం భక్తులరా. గోవిందా అని అంటానికి ఆలోచన ఎలా? 24 గంటల్లో నిద్రించిన సమయం తప్ప మిగిలిన సమయంలో ఎన్నో మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ ఒకసారి గోవిందా అనటానికి మనం సమయం ఇస్తే ఆ గోవిందుడి అనుగ్రహం రోజంతా ఉంటుంది. అందుకని అందాం ఒక్కసారి లక్ష్మీరమణ గోవిందా గోవిందా. మరొక దేవేరి ధాత్రి ధరిత్రి, ఈమె రేవతి నక్షత్రంలో అవతరించిందని అవతార వైశేష్యం చెబుతారు. ఈరోజు రేవతి నక్షత్రం కాబట్టి అమ్మవారిని పిలవాలి కదా. పిలిచిన వారందరికీ సహనం ఉంటుంది. ధాత్రి రమణ గోవింద గోవింద, ధరారమణ గోవింద గోవింద అని గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ ఉభయదేవేరుల వామహస్తానికి నిర్వహించే కంకణధారణ వీక్షిస్తూ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి, అమ్మవారి కటాక్షాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ మంత్రాలు విందాం. రోజనో రోజమానశ్వ భనోజమాన కళ్యాణ స్వాం రక్షదో చక్రవద్బంధన పూర్వం దక్షిణమ పరంగోదే చంద్రగోదాస్యాతురాంతరే విఘ్న విఘ్నాదేశోద్రదావేంద్రోద్భయ దుఃఖాద్యమావరణో విక్రమాన్ స్వభైరో దక్షయాజనోనావ్య మనసర్వే రక్షంతు ఆత్మరక్షాం రక్షాబంధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తో మహాంతో గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు. రాముడైనా కృష్ణుడైనా గోవింద గోవింద. రాముడైనా కృష్ణుడైనా రామకృష్ణుడైనా భగవంతుడే. అందుకని అర్చక స్వామివారు కూడా కంకణధారణ అనుగ్రహించారు. తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం జరగబోతున్నది. వీక్షిస్తూ వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. మరొక్కసారి గోవిందా అందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవింద. ఎన్నిసార్లు గోవిందా అన్నా తనివి తీరదు. అదే ఆ మహానుభావుడు గొప్ప. భగవతో నారాయణ వైవాహికోజ్వాంగకర్మణి ఆగార కర్మకషే ఏతోన్వేంద్రమితి జ్ఞాల్యం ప్రోక్ష ఏతోన్వేంద్రం స్తవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుద్ధైర్వా రుద్ధాంసం శుద్ధాసైర్వాన్మతో ఇంద్రా శుద్ధా శుద్ధా పృథివీ ఇంద్రాశుద్ధం स्कंदमावाहयामे कनने पितृमावाहयामे संढिले वाहयामे आज्ञायामेतये घनानो अभ्यदाते नहोदातिवर्णे अतितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो न प्रचव तस्वरेण्यमर्गो देवते मेहे यो न प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानममृतान् ओम चतुरस्राकारमण्डले ओम नो ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः पितामातरः
राधारिंदो इंद्रमावायामे सोममावायामे यज्ञांगमावायामे इंद्रमावायामे चंद्रमावायामे सोमाय नमः इदमात्रं ब्रह्मं प्रोदिष्यामि आजमानोस्तु तत्र नागमजामि त्वं प्रोक्त्य त्वं प्रोदिष्यामि आजमानोस्तु तत्र नागमजामि ओम प्रोक्त्य अत्रादावमादाय अदो सूर्यस्य रश्मिभिः तावदाग्रे कृतदास्ता विष्णो पृथ्वी अंतरिक्षाय स्वाहा वरेह जौताय स्वाहा इति विश्वास्तुपोसे परिस्तरणकोच्चं निधाय इति विश्वास्तुपोसे दक्षिण विश्वास्तुपोसे उत्तरदवत चरञ्जन विश्वास्तुपोसे विष्णोस्तुपोसे हृदासे धृतासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामे सदा विष्णुमावाहयामे महाविष्णुमावाहयामे व्यापनारायणमावाहयामे ब्रह्मं रोदृश्यामे रोजयज्ञवृद्धं देवतावद्धनागस्वजमानोस्तु सप्तऋषि नागं सुकृतामे तु लोकस्तत्रेमं यज्ञमे जामानस्ते त्वं रोदृश्यामे रोजयज्ञवृद्धं देवतावद्धनागस्वजमानोस्तु सप्तऋषि नागं सुकृतामे तु लोकस्तत्रेमं यज्ञमे जामानस्ते ओम गृह्णादो सवय गृह्णादो तस्मै वो गृह्णादो तस्मै वो गृह्णावे तस्मै नमो देवसरिमे ते यो न प्रचोदयात् ब्राह्मणेभ्यः ओम प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि वसुनावाहयामि वर्धनावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपपस्य ओम महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनीमावाहयामि कुजानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता स्वामदेवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभाग्ये प्रजापति ज्येष्ठानुर्वपामि अग्नि ज्येष्ठानुर्वपामि वदब्जाज्येष्ठानुर्वपामि मनुज्याज्येष्ठानुर्वपामि रुद्रेभ्यज्येष्ठानुर्वपामि अपवस्य ओम महाविष्णवे ज्येष्ठानुर्वपामि बृहस्पति ज्येष्ठानुर्वपामि आदित्येभ्यः ज्येष्ठानुर्वपामि अश्विनेभ्यः ज्येष्ठानुर्वपामि कोष्णे ज्येष्ठानुर्वपामि कक्षाय ज्येष्ठानुर्वपामि कक्षदेवता सोमाय ज्येष्ठानुर्वपामि यज्ञदेवता स्वामदेवेभ्यः ज्येष्ठानुर्वपामि सर्वदेवेभ्यः ज्येष्ठानुर्वपामि तृप्यदर्शयामि चरमदर्शयामि समिदधे स्वाहा अमृतमजवाणमते अंतरिक्षकम् आराधः सूर्यस्तस्मै स्वाहा भगवच्चित्वापनादृढपदेणवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवासविताब्दृढपदेणवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा मूलमग्रतस्पर्शयित्वा अभ्यर्चा अक्षता आद्या जनभिः इंद्राय नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः यादवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अनुदेन विन्यस्वा अनुदेन विन्यस्वा सरस्वतेन विन्यस्वा देवता प्रथमा आनन्दात्माजात वेदं तेन तत्सर्वजोव अध्ययतान् ब्रह्माणज समेदाय स्वाहा आगार मुहूर्तोस्तु आगस्व वायव्यादज्ञायान्त प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादिशानान्त इंद्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवस्य ओम महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतिये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा कोष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता स्वामदेवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याभिघार्य चरम सात्रा गृहीत्वा पुनरभिघार्य ओम भूभ्याहुतिः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अनुदेन मुग्धुस्ताः हनुमतेन मुग्धुस्ताः सरस्वतेन मुग्धुस्ताः देवसदप्रासावेः अस्य देवदेवस्य भवतो नारायणस्य वृद्धोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गकर्मणा गारमुद्योक्तसल्लोपप्राय सिद्धार्थम् अतो देवादवैश्वमं मोक्षे हरितेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसदप्रासावेः अतो देवा अवन्तु नोयतो विष्टोर्वच कर्मे
ऋतुभ्यासप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि दते पदं समूढपस्तभागं श्रेयः स्वाहा त्रेण पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यतो रदानि वस्पदे इन्द्रस्य यज्जुस्वकः स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वा चक्षुरा तदा स्वाहा तद्विप्रास पन्नवो जाकृवां वसन्तते विष्णोर्यत्परमदग्गः स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भुव सुव स्वाहा अदितेन मुग्धुस्ताः अनुमतेन मुग्धुस्ताः सरस्वतेन मुग्धुस्ताः देवसोदाप्रासावे अग्निप्रेष्ठापनामहोर्धस्य मुहूर्तो महाकालगण्डन्तु నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో హోమాన్ని నిర్వర్తించారు. అగ్ని ప్రధానమైనటువంటి భూమికను పోషించగా ఎందరెందరో భక్తులు అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు వెంకటేశ్వర అంటారు, తిరువెంకటముడయాన్ అంటారు, బాలాజీ అంటారు. ఇలా పిలిచేవారెందరో. భాషలు వేరు, ఆచార వ్యవహారములు వేరు, విధానములు వేరు, కట్టుబాట్లు వేరు. కానీ భగవంతుడి దగ్గర భక్తులందరూ ఒక్కటే అని ఈ కళ్యాణోత్సవం ద్వారా ఇంతమంది భక్తులు భక్తితో వీక్షిస్తున్నారు. మరి ఎందరెందరో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొంది ఉన్నారే. భాగ్య ప్రదాత అయినటువంటి భగవంతుడి అనుగ్రహం ఇది. అటువంటి భగవంతుడు అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆయన యందు అచంచలమైనటువంటి భక్తి భావన, విశ్వాసము, నమ్మకము కలిగి ఉండాలి. అలా ఉన్నవారిని కాపాడతాను అని చెప్పి ఆయన ఆనాడు రామావతారంలో అభయం సర్వభూతేభ్యః దదామి ఏతద్వ్రతం మమ అన్నాడు. సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే అని విభీషణుడు స్తుతిస్తే ఆనందంగా అతనికి శరణిచ్చాడు. అటువంటి మహానుభావుడు ఈనాడు గోవిందుడై, అటు గోవిందుడు ఇటు అమ్మవార్లు మధ్యన తెర తీయగరాదా, మా మదిలోని మాత్సర్యపు తెర తీయరాదా అంటాడు త్యాగరాజస్వామి. మరి మనకి భగవంతుడికి మధ్య కూడా ఒక తెర అడ్డంగా ఉంటుంది భక్తులారా. దాన్ని మనం తొలగించుకోవాలి. అదే అహం, నేను, నా వలన అనేటటువంటి భావన. దానికే ముద్దుగా మనం పెట్టుకున్న పేరు అహంకారము. అది ఉన్నంతవరకు మనకు భగవంతుడు కనపడ్డు, ఇతరుల్లో మనకు దైవత్వము కూడా కనపడదు. ఎవరిని చూసినా మనం వాళ్ళు దీనంగా ఉన్నట్టు మన మీద ఆధారపడ్డట్టుగా కనపడుతూ ఉంటారు. అది కాదక్కడ. అదా అహంకారం. ఆ అహంకారాన్ని తొలగించుకుని భగవంతుడి యందు మమకారాన్ని ఎప్పుడు పెంచుకుంటామో అప్పుడు ప్రతివారికి ఉపకారం చేయాలనే భావన మనకు కలుగుతుంది. ఇది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తాను ఆచరించి చూపించినటువంటిది. రామావతారంలో కూడా శ్రీరామచంద్రుడు అనుకుంటే ఏది కాదు, 14 వత్సరాలు వనవాసానికి వెళ్ళమని చెప్పని దశరథ మహారాజు మాటగా విన్నాడు. పెద్ద కుమారుని నేను వెళ్ళవలసిన పని లేదంటే ఆయనకి ఎవరడ్డు అన్నాడు. కానీ తండ్రి మాట కట్టుబడి అడవులకు వెళ్ళాడు. ధర్మకార్య నిర్వహణలో పాటుపడ్డాడే. అది విశ్వామిత్రుడు కూడా రాజర్షి, ఆయన మహానుభావుడు. ఆయనకున్నంత కోపం ఎవరికి ఉండదు. కానీ ఆయన సీతారాముల కళ్యాణంలో ప్రధాన భూమికను పోషించాడు. అక్కడ వాల్మీకి చెబుతాడు రామాయణంలో, శ్రీమద్ రామాయణంలో, అహం వేతి మహాత్మానం అని. నేను కాదు ఇక్కడ కారణం, ఆ భగవంతుడు, ఆ రామచంద్రుడు, ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఇదంతా జరుగుతోంది అన్నాడే. అది అలా భగవంతుడు మనకు అనుగ్రహం ఇవ్వాలంటే అమ్మవారు పురుషకారత్వం నిర్వహించాలి. అమ్మవారు ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటారు స్వామివారికి, ఈ విశ్వమంతా మన కుటుంబమే అని. అలా పట్టు వస్త్రాలు అలంకరించిన తర్వాత అత్యంత ప్రధానమైన కన్యాదానం జరుగుతుంది. భక్తులారా, నమస్కారం చేద్దాం కదా. నమస్కరిస్తూ వీక్షిస్తూ అర్చక స్వామివారు పఠించే మహాసంకల్పాన్ని, గోత్ర ప్రవరులను విందాం.
గోవింద గోవింద. నారాయణస్య అచింత్యాద్భుత శక్త్యా పరిభ్రమాణాయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకరమే వ్యక్త మానహంకారమనే వ్యాపస్తేజ వాయురాకాశాత్ వైరాణానుదే అస్మిన్ మహద్ బ్రహ్మాండ మండలే ఆనానుశక్తి గౌర్మానంద ప్రవే క్షీరసాగరే శ్వేతదివ్య మండపగ్రజో పరిప్రతిష్ఠితస్య అతల మితల సుతల తలాతల సాతల మహీతల సప్తపాతాళస్యోపరితలే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహాలోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాకేశలోకానామదమభాగే మహానాళాయ పరిరాజ శ్రేష్ఠస్య శాస్త్రపడా పరిమండల మండితే దిగ్ధండి దండోర్దంబిదే లోకైకలమిదే లవనాథ సప్త సాగరే ప్రదే జంబో ప్రక్షాద సప్తే ద్వైపే ద్వైపదే మహేంద్రాద సప్త కులపర్వత విరాజతే హేమకుటాఖ్యాదింద్ర ప్రస్థాద నవగండాత్మకే హరిపుష గంభీర వదానామింద్ర ప్రశ్రమణక పాంచజన్య సింహలతకే పంచాశట్కోటిజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభౌమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే యాదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం ధ్వసాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకారముత్యేర్య ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామిప్య సాయుజ్య పదైతు చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార శక్తి ఔర్మావృతే దుగ్బలే చత్రికాస్యపావృతే కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణాగే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ వేణసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానాస్తు ఫలాప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య శంఖ చక్రకరా సార్ఘనంద కౌమోదకి పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమద వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్ వైగానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ అంకిత భారస్పత్యవాద్వాద త్రయారుష ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్ కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి భూత విధానేన ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే అంకిత భారస్పత్యవాద్వాద త్రయారుష ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వేద ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య గుణత్రయకర్మణో విధివసాత్ ఉత్పస్థితిలేకార్ధమానసు సకీయమానస్య మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ आंगनदमारस्पत्यवाद्वाज त्रियार्ष प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकटमन मकुटविराज पराजित पादारविन्दस्य मत्स्यावतार रूपाद भट्टपर्वासुदेवस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंगनदमारस्पत्यवाद्वाज त्रियार्ष प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीट केयूर दिव्याभरण शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य माल्यावरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मन रावण तेजो रत्नाकराय सकल वेदासाकाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास पर ब्रह्मणे वराय चतुर्वेदासागाध्यायिने भार्गवचान आप्तान आभादल पंचारुष प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगनाथ संसेवित पादारविंदा महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद कलात्मिका मूल प्रकृति भूता उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाताय इमां श्रीदेवी नामे कन्या ऋणीमहे ऋणीत्वं दास्यामि. चतुर्वेदासाकाध्यायिने काश्यपावस्तारणे ध्रुत्रियार्ष्य प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवती सुरांगना संसेवित पादारविंदा महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अदौ श्यामलांगी रेवती नक्षत्रे मीन रासो जाताय इमां भूदेवी नाम्ने कन्या ऋणीमहे ऋणीत्वं दास्यामि. रास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगेशया कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुतेलाय सुमेधसे
त्रैतोऽहं त्रयश्चामि धर्मकाम्यार्थसिद्धये तदकन्याभरणमुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో ఇప్పటి వరకు కన్యాదాన కైంకర్యాన్ని వీక్షించాం. అర్చక స్వామివారు పఠించినటువంటి మహాసంకల్పాన్ని విన్నాం. ఇది విశేషం. తదుపరి మాంగళ్య పూజ. పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆకాశగంగా జలాలతో మాంగళ్యాలకు తిరుమంజనాన్ని నిర్వర్తించి తదుపరి మాంగళ్య పూజకు సన్నద్ధమవుతున్నారు అర్చక స్వామివారు. వీక్షించే భాగ్యం మనందరికీ కలుగుతూ ఉన్నది. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ మాంగళ్య పూజను వీక్షించే భక్తులందరూ రెండు చేతులు జోడించి గోవింద అంటే అమ్మవారు ఆనందపడుతుంది, స్వామివారు సంతోషపడతారు. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద అని అనేక ప్రాంతములలో ఉండి గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ భగవంతుడే సర్వస్వమని భావించటం చాలా విశేషం. అదే చూడు కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి అంటాడు. ఈ వెంకటాచలపతి అలర్మేలు మంగాపతిగా విరాజిల్లుతూ ఉన్నాడు. ఇందాక మనము కన్యాదానాన్ని వీక్షించినప్పుడు అర్చక స్వామివారు పఠించినటువంటి మహాసంకల్పాన్ని విన్నాం. అందులో స్వామివారి అమ్మవారి గోత్ర ప్రవరలు చెబుతూ ఋషి సంస్కృతిని చక్కగా మనకు వినిపించారు. భారద్వాజ గోత్రీకులై శ్రవణ నక్షత్రములో మకర రాశిలో అవతరించినటువంటి శ్రీనివాసస్వామి అనే వరుడు అని చెప్పారు. అదేవిధంగా అమ్మవారు ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రంలో కన్యారాశిలో అవతరించిన శ్రీదేవి అనే కన్యారత్నం అన్నారు. మరి ఈరోజు విశేషాన్ని మనం చెప్పుకోవాలంటే రేవతి నక్షత్రం. ఈరోజు నక్షత్రం కూడా రేవతి నక్షత్రమే. రేవతి నక్షత్రంలో మీనరాశిలో అవతరించినటువంటి భూదేవి అనే కన్యారత్నం అని అన్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సినది భారద్వాజ గోత్రికుడు స్వామి, భార్గవి అని పిలువబడేటటువంటి భృగు మహర్షి సంకల్పతనయగా శ్రీదేవి అమ్మవారు, కాశ్యపి అని పిలువబడే కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయగా భూదేవి అమ్మవారు. అలా చెప్పుకున్నప్పుడు ఋషి సంస్కృతి ఇక్కడ కనపడుతున్నది మనకి. ఋషులు భారతీయ జీవన వ్యవస్థను ఆధ్యాత్మిక భావంలో నడిపించినటువంటి మహానుభావులు. అందుచేతనే ప్రహ్లాద, నారద, పరాశర, పుండరీక, వ్యాస, అంబరీష మొదలైనటువంటి ఋషులందరూ కూడా ఈ భారతీయ జీవన వ్యవస్థను ముందుకు నడిపించి తపోభూమిగా వెలుగొందింపజేశారు. అటువంటి మహానుభావులందరికీ అనుగ్రహ వర్షాన్ని కురిపించినటువంటి వెంకటాచలపతి నిత్య కళ్యాణోత్సవం వీక్షించే భాగ్యం మనకు కలగటం, అందున మాంగళ్య పూజను భక్తితో వీక్షించడం, మహాలక్ష్మి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందటం విశేషం. అర్ఘ్యపాద్యాత్యం అనేది కైంకర్యాలతో వారు మాంగళ్య పూజను నిర్వర్తిస్తున్నారు. అందుకనే అదే చూడు వెంకటాచలపు కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి అంటాడు. స్వామివారు సపరివారంగా ఉంటాడు ఎప్పుడూ కూడా. అది స్వామి యొక్క వైభవం. తర్వాత ఉభయదేవర్ల గళసీమలో కూడా మాంగళ్య ధారణ అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించబోతున్నారు అర్చక స్వామివారు. ఈ సమయంలో వారు పఠించే మంత్రాలు వినటం చాలా విశేషం. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. అదిగో మాంగళ్య ధారణ జరుగుతోంది. భక్తితో వీక్షిద్దాం, కరములు మోడ్చి నమస్కరిద్దాం, స్వామివారి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుదాం. నమో వెంకటేశాయ. కంటే బద్నామి సమహే సామ్నే వజ్రదాం దదం సాంగల్యం దందదాదేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామి సమహే సామ్నే వజ్రదాం దదం మాంగళ్యం దందదాదేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామి సమహే సామ్నే వజ్రదాం దదం మాంగళ్యం దందదాదేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామి సమహే సామ్నే వజ్రదాం దదం మాంగళ్యం దందదాదేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామి సమహే సామ్నే వజ్రదాం దదం మాంగళ్యం దందదాదేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బద్నామి సమహే సామ్నే వజ్రదాం దదం అనమాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో మహాంతాని గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు. కళ్యాణం పరమాత్మదేవ మనసం శ్రీ వెంకటేశం భజే. కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి, అలమేలు మంగపతి. రంగరంగా శ్రీరంగ రంగరంగ రంగరంగా హరి రంగ
మంగపతి పదివేల విధములను పారుపత్యము చేయుచు అదిగో కొలువై ఉన్నాడు. మండపములు రత్నసింహాసనముపై అంగనామణులతో అమరవే చేసి నేసరాని మండపములో రత్నసింహాసనముపై అంగనామణులతో అమరవే చేసి బంగారు పావడలు పచరించి ఇరుగడలా బంగారు పావడలు పచరించి ఇరుగడలా శృంగారముగ సురలు సేవ సేయగను అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి పదివేల విధములను పారుపత్యము చేయుచు అదిగో కొలువై ఉన్నాడు. सम्रोध्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां येयं नाद्यो बध्नौ राजा भाववन्ते दीर्घायुरस्तु पतिवेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा. इमां लाजानाभवामे संरुध्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां येयं नाद्यो बध्नौ लाजानाभवन्ते दीर्घायुरस्तु पतिवेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा. इमां लाजानाभवन्ते संरुध्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां येयं नार्यो बध्नौ लाजानाभवन्ते दीर्घायुरस्तु पतिवेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा. ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा. अदितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसोधप्रासावे हस्तदेव देवस्य भगवतो नारायणस्रक्परे बुडोत्तमस्य जन्मासस्वामिनः वैवाहिकोच्वाङ्गकर्मणि लाजहोमान्ते युजानिग्धस्वरलोपप्रायश्चित्तार्थमतो देवादवैष्टहोमं मोक्षे. अदितेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा देवसोधप्रसवाः हरो देवा अवन्तु नोहिताविष्टार्भचक्रमे स्वाहा. इदं वैष्णवचक्रमे वेदानि तदे परं समूढपस्तपाकं श्रेयस्वाहा. त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा. विष्णोत्कर्माणि वस्तते यतो रथानि वस्पदे इन्द्रस्य यज्जुस्सकाय स्वाहा. तद्विष्णोत् परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुरादः स्वाहा. तद्विप्रास पन्नवोदग्रवां दस्तते विष्णोज्योत्परमदग्ध स्वाहा. ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा. हृदयेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसोधप्रासावे हस्तदेव देवस्य भगवतो नारायण
नतरक्मणे जन्मासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्कर्मणे अधिष्ठान्तहोमं करिष्ये हरितेन मन्यस्वा अनमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवताप्रथमा यदस्य कर्मणोत्तरेण च मद्भासो महाकर अग्निष्वात्रिष्टकृत् विद्वान् सरदं सोदं करोतु स्वाहा अग्नये चक्रुते सुहृतादीना कामानागं समत्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टौ देवतामश्रय स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्मात्मानामिन्दतो भूतभ्ये तत्पुनराहर्जातावेन विचक्षणे स्वाहा पुनरग्ये चक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वया स्वानां चक्षुभ्य स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा अषडनेभ्य स्वाहा वैष्णवनिष्ठे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा गौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा बुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रामित्याष्टावदम् वेदा स्वाहा वेदोस्मै स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजमय स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्युर्मे पाहि स्वाहा वायुर्धीमहि प्राणं मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणे धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तज सप्तदाम अप्रियाणि सप्तहोत्राब्दात् वायजन्ते सप्तजो निर्वापनस्वगुदेन स्वाहा तदानमिद्वानष्टप्रदेन भूर्णमाहुत मनसा प्रजापति स्वाहा अग्नि भुक्त स्वाहा वेद भुक्त स्वाहा जो भुक्त स्वाहा जो भुक्त स्वाहा पदवे भुक्त स्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वा गणदैव भुक्त स्वाहा अग्निर्जैन अग्निर्जन स्वाहा वेदजन स्वाहा योजन स्वाहा जौजन स्वाहा पदवे जन स्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वा गणदैव जन स्वाहा समन्ता वृदाकृतेन पूर्णमाहुत मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमं जो होमे पूर्णाहुति वै पूर्णाहुति आज्यते जन इंद्राय जो होमे स्वाहा पूर्णादं जो यत्वां पूर्णादि मुहूर्तस्य मुहूर्त महान्तानि गृह्णन्तु स्वमुहूर्तोऽस्तु अग्निष्टपदो वेदष्टपदो योष्टपदो पदवेष्टपदो ब्रह्माध्यातृप्यन्ताम् अदितेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा देवताभ्रासामे भूया स्वाहा पूर्णमति पूर्णं मे भूया स्वाहा दक्षिणायां देव्यां प्रदेव्यां उद्भायाम् अधरायाम् उत्तर परदपनयम् सदनमसे देवं गच्छतं नो सृष्टिमेर्ये स्वाहा सद्यन्तां देवादनं सद्यन्तां देवादनं सद्यन्तां पित्रोदनं बोधिस्मादेत् भस्ममालिप्य ललाटे मारुतयोर् बोधिः बोधिस्मादेर्लपतेर्नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् त्रयायुजम् देवानां
त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सदाय तदं वक्षसे नमः। यो वसुवदमोरसस्तस्य भाजयतेन उदतेर्वमातरः यजिन्मद आपो जनयता जनः। मे नमः। कार्येण वाचा मनसज्ञेन वा विद्वात् नाम प्रविदेशभावात् करोमि यज्जुत सकलं परस्मै श्रीमान् नारायणाय समर्पयामि। सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ब्रह्मानुद्वासयामि समर्पयामि। सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। यज्ञेश्वराय नमः। आवाहनादि सर्वदेवताभ्यो नमः। यदा स्थानं स्थापयामि क्षेमार्थं शोभनार्थं पुनरागमनाय च यदक्षरपदभ्रष्टं స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతామంటూ ఈ కళ్యాణోత్సవంలో అందరికీ సుఖ సంతోషాలు కలగాలని అర్చక స్వామివారు హోమాన్ని నిర్వర్తించారు. తదుపరి వారణమాయరం గోదాదేవి స్వప్న వృత్తాంతాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. పూర్ణ ఫలంగా పిలువబడే నారికేళ్ల ఫలాలను కదలిస్తూ దీని ఆంతర్యాన్ని ఒకసారి లోతుగా మనం చూస్తే కళలు రావటం సహజం, కానీ ఆ కళలు నిజమవటమే గొప్ప విషయం. అలాంటి అనుభూతిని అనుభవాన్ని గోదాదేవి పొందింది. 1000 ఏనుగులతో కలిసి వచ్చాడు స్వామి. ఆ 1000 ఏనుగులే వారణమాయరం. 1000 ఏనుగులతో మంగళవాయిద్యములతో వచ్చి గోదాదేవిని వివాహం ఆడినట్టుగా కళగాని కళను ఇలాలో నిజం చేసుకోవడానికి నాట్యార్థుల మధ్యన దివ్య ప్రబంధంలో వారణమాయరం అనే విషయాన్ని అనుసంధానం చేసినట్లు ఆ కైంకర్యాన్ని సాంప్రదాయబద్ధంగా ఇక్కడ నిర్వర్తించారు. దాన్ని వీక్షించే భాగ్యం మనకు భగవంతుడు కలిగించాడు. తదుపరి వివాహంలో విశేషతను సంతరించుకున్నది పూలమాలల మార్పిడి. స్వామివారికి అలంకరించిన పుష్పమాలను అమ్మవారికి, మరలా అమ్మవారి నుండి స్వామివారికి ఈ పుష్పమాలలు మార్చడంలో ఆంతర్యం ఏంటంటే, స్వామివారు తన హృదయంలో అమ్మవారికి స్థానం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ వాత్సల్యంతో అమ్మవారు 12 సంవత్సరాల అమ్మవారి కోసం తపస్సు చేసి అమ్మవారిని అలా స్వామివారు చేపట్టినటువంటి సందర్భం. ఇవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఈ పుష్పమాల పరివర్తనలో విశేషం అనుకుని దాంపత్య జీవితాన్ని సాగిస్తే కుటుంబం సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుంది అని స్వామివారి పుష్పమాల పరివర్తనం ద్వారా అర్థం చేసుకుని వ్యవహరించేటటువంటి కుటుంబాలకు ఆదర్శంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు ఇక్కడ. తరువాత అమ్మవార్లు ఇరువురు స్వామివారికి ఇరువైపులా వేయించేస్తారు. తదుపరి అక్షతారోపణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. వీక్షించే భక్తులకి ఇది ఆనందదాయకం. నేటి కళ్యాణోత్సవం శ్రీవారి అనుగ్రహం, లోక కళ్యాణ జగత్ కళ్యాణ కారకం. వీక్షించిన ప్రతి ఒక్క భక్తుని ఇంట స్వామి కటాక్షం.
అని భావిస్తూ ఇప్పటి వరకు పలికిందంతా స్వామివారి అమ్మవారి అనుగ్రహంగా భావిస్తూ మరలా రేపటి కళ్యాణోత్సవంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర అనుగ్రహం ప్రకారం మరికొన్ని విశేషాలు స్వామి పలికించిన మేరకు అనుసంధానం చేసుకుంటూ స్వామిని గోవిందా అని పిలుస్తూ వేడుకుంటూ ఉందాం. ప్రస్తుతం అక్షరారోపణ జరుగుతుంది, వీక్షిద్దాం. గోవిందా గోవిందా. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.